بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به كل أمر ياسي الخلق رب العالمين وبالأسماء ما بنفس وما في الغيب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء المؤمنين وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في الغيب أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بالإمام القرطبي هذا وجيه الدين تاجا فينا وغفر رتبة نمارقا وقد جمع الشريعة واليقين إلهي نسألك أعظم وجاه المصطفى فرج علينا العيد روس القطب أجلى عن القلب الصلاة للصادقين عفيف بالمحيدين حقا له
فاتح رسول شفينا ضرة عين نسينا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم إلى أرواحه وطول المغرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا صاحبة ومؤمنهم ولد البلد من حجر الرحيم سنة الله في مقدم محمد بن علي سنة الحمسة والجمسة إلى أهل العلم ثم إلى أرواحه المعلم كتب النافية ومسنة كتب النافية من شيخ حضرة والأذكار والأمراض والأحزاب والزمان الصلوات والدعوات والهجات والهم جميع سوس المغرانة طوبهم وأمراضهم وهزامهم وزماتهم صلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام وأوقاتنا وإلى أرواحها ودولون أهل البدها لكل من درس القرآن يسوس صاحب الحارة وأهلا شريف علي بن حسين الشهاب الدين وأبي وأمي وأولاده وبناته وذريته ونتقدم من هذه الحالة من العلماء الصالحين سوسان حبيب بن أحمد زبير العيدرس والحبيب محمد بن شرف بن سالم بن حليم بن أحمد الكعب وكل من ينتج ويتصدق ويخدم في هذا المصلى في هذه الحالة ثم إلى ركعات من دون أهل البلدة كلهم أجمعين والدينا لكم خاصة عاماتهم ولكم مسلمين عامة ثم رسول وسيلة حبيب وقتنا ورسول الأرباب والإمام الناوي المشركي وكل ذكر أسماء الله ومسلم كل هذا المجلس أن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة أن الله يدعانينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات ونفعات في الدنيا والآخرة جانبة لكل خير دابت وكل شأن أن الله يغفر ذنوبنا ويسترجعون يشكرون وقضي حاجة الدنيا والآخرة أن الله يباركنا بكم في رجاب وشعبان بلغنا لكم رمضان ويشفي أمراضنا خصوصا سلم السيدة بنت عمد بن عبد العيدرس والسيد حسان بن أحمد توفيق بن علي بشهاد وسيد محمد بن الحداد وكل من أوصل من شيباننا وشيخنا معلمين أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علم أن الله أدفع صرفا البلاء والوباء والمرض مضرة ذقنا تقوى والاستقامة واحتمال نسأل خاتم شيخ نسأل العافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع التذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابها اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية السلامة حببنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جبتنا لهم يوم القيامة رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم إلا لو ارحمنا أنت خير الراحمين الغافرين اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا اللهم بركات قرأنا وقرأنا من حديث صلى الله عليه وسلم قربنا إليه حببنا إليه اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم ضرورة العلماء وربطنا به ربطنا الفقاء بدأ برحمتك رحمة زقنا كما نطلب الله باطنا بيضنا وسنعافي وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس التعليم مصلى أهل الجنة كالممارة رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا ya Rabbana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang keempat daripada bulan Rajab al-Asab, bulan Rajab yang berkah, kembali kita diizinkan Allah, dipilih Allah, lalu dimuliakan Allah dalam pertemuan kita di bulan yang berkah ini dengan istiqamah menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, terlebih lagi majelis yang dibacakan di situ tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Masyaallah ahbab hadirin rahmatullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Masih kita dalam pembahasan bab sabar. Bab sabar. Pada kesempatan hari ini kita akan bacakan insyaallah mudah-mudahan dua hadis yang cukup panjang. Pertama hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai Nabi sekalipun juga mendapatkan cobaan dan macam-macam cobaan yang dihadapi Rasulullah yang kita tahu ikhwan ya tentu dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang membencinya,
Namun juga terkadang musibah yang seperti kita alami adanya wafatnya orang-orang yang dicintai oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darain amin. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rasulullah. Beliau sahabat, abahnya sahabat. Bahkan dua orang sahabat, dua beranak ini memiliki satu kelebihan yang sangat luar biasa sampai digelar dengan hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu dicintai oleh Rasulullah. Semua sahabat itu pasti mencintai Rasulullah. Tapi ada beberapa orang sahabat yang Nabi itu menyebutkan kalau Nabi itu mencintai mereka. Seperti kita pernah mendengar tentang sahabat Mu'adz bin Jabal yang ketika dalam hadis musalsal bin Mahabbah disebut hadis musalsal bin Mahabbah yang mengajarkan kita tentang zikir ba'da salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika Rasul hendak menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz, Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbak." Aku mencintaimu, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Nah, dalam hal ini juga terkenal dua orang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ini maula Rasulullah SAW, artinya pembantunya Rasulullah SAW, yang mendampingi Rasulullah dalam banyak kejadian-kejadian, termasuklah kejadian di Taif. Di saat Rasulullah dilempari, ya beliau pasang badan untuk melindungi Rasulullah. Rasul begitu mencintai beliau sampai dikatakan Zaid bin Harithah adalah hibbun Nabi, ya orang yang dicintai Nabi, kekasihnya Rasulullah SAW. Semua sahabat itu dicintai Nabi SAW, tapi di sini sampai dapat titel seperti itu. Bahkan menurut kecintaannya kepada putra beliau, Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid ini termasuk sahabat yang masih sangat muda, tapi sudah sangat mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah, dicintai Rasulullah. Terakhir dalam hayat Rasulullah SAW, di saat beliau hampir wafat, beliau sempat menyiapkan pasukan perang untuk dikirim berperang di luar. Yang mana saat itu yang dipilih menjadi pemimpin pasukan perang adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, yang waktu itu masih sangat muda. Nah, ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan itu dipimpin oleh Usamah, yang sahabat semua sam'an wa ta'atan. Ya, walaupun itu pemimpin yang sangat muda, masih banyak yang senior. Tapi kalau sudah Nabi menentukan, ya, mereka semua sam'an wa ta'atan. Tapi qadarullah ma syafa'al, belum sempat pasukan perang itu jalan, Rasulullah wafat. Sehingga singkat cerita menjadilah khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam hal itu ada bermacamlah namanya kehidupan manusia, sahabat juga manusia. Mereka ya ada yang mengusulkan untuk tidak jadi mengutus pasukan perang, karena itu kan perintah Rasulullah sudah wafat. Namun ada yang mengusulkan tetap jalan. Nah, termasuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa yang sudah ditentukan Rasulullah itu tetap kita jalankan. Nah, lalu muncul lagi, ya ini pendapat mereka wajar, orang-orang yang baik semua, yang punya pandangan-pandangan yang baik. Lalu mereka kemarin melihat Zaid bin Thabit itu, Usamah bin Zaid bin Harithah itu masih sangat muda nih. Sementara di situ banyak yang senior berpengalaman perang sangat hebat tuh banyak. Tapi ketika itu Rasulullah yang menunjuk mereka sam'an wa ta'atan. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, lalu diputuskan tetap untuk jalan perang. Nah, di situ ada yang mengusulkan, secara hitungan matematika, secara hitungan logika memang ya hal yang wajar. Ini kan masih muda, banyak yang lebih senior, lebih berpengalaman, yang lebih. Nah, di situ ada musyawarah mereka, bermusyawarah tentang hal itu apakah bisa digantikan dengan yang lebih senior, karena perang butuh pengalaman, butuh apa. Kalau kemarin memang itu dengan nazar pandangan Rasulullah SAW, Rasulullah masih hidup. Nah, ada terjadilah bermacam pandangan, tapi tetap hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak akan pernah merubah apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Walaupun pendapat sahabat itu benar kalau secara hitungan logika tidak salah. Kalau yang belum berpengalaman diganti dengan yang berpengalaman, yang lebih senior, lebih pengalaman, lebih tua, lebih macam-macam lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nah Sayyidina kelebihan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibanding yang lain
beliau bulat-bulat, apa yang sudah dikatakan Rasulullah tetaplah itu dipakai. Tidak mau mereka ganti, tetaplah hanya mereka semua pun sepakat untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Ya, di sini disebutkan dari riwayat hadis ini, beliau itu Sayyidina Usamah yang meriwayatkan hadis ini kepada kita adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, anak dari orang yang juga dicintai oleh Rasulullah. Jadi anak buah anak itu Masya Allah mahbub, lebih cinta Nabi itu kepada beliau dua ini lebih. Sebenarnya ada beberapa orang sahabat yang Nabi lebih mencintai itu. Hal ini suatu yang wajar. Ya, satu hal yang wajar. Ya, kita berkawan, ada yang akrab lebih, ada yang kita berani terbuka, rahasia kita buka, ada yang sebatas berkawan biasa. Ya, begitupun kecintaan kita kepada muallim, kepada guru, ada yang sampai kita benar-benar ta'alluq, megang omongan itu tegak duduk, ada yang kita sekedar mengambil manfaat ilmunya, kita hormati, tapi mungkin untuk mengambil pendapat itu tidak pakai pendapat dia. Ya, itu suatu hal yang wajar-wajar saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, beliau ini digelar wa hibbihi wa bani hibbihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah dan abahnya anak dari seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah ini sampai dianggap seperti anak. Yang satu-satunya sahabat yang namanya masuk dalam Al-Quran Zaid bin Harithah ini. Ya, terjadi sampai Rasulullah menikahkan beliau, namun pernikahan tidak panjang, nanti muncul hukum kafaah dan seterusnya. Jadi memang sangat dekat maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فأشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. Diceritakan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu hari datang ketika beliau sedang berkumpul, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang salah seorang daripada keluarga Rasulullah SAW. Di sini dijelaskan adalah bintu Nabi SAW, mengabarkan tentang anak Rasulullah. Yang mungkin di sini Sayyidina Ibrahim, ibn Rasulullah SAW, dalam keadaan sakit berat, dalam keadaan sudah nampak akan wafat. Sudah nampak istahdaratnya, tudhira itu sudah mendekati ajal. Jadi kita ini sekarat. Maka disampaikanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Anna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi. Lalu Nabi SAW pun berjalan bersama sahabat dan Nabi mengatakan mendengar hal itu, ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillah. Segala sesuatu adalah milik Allah. Apa yang Allah berikan, Allah pun berhak untuk mengambilnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi'ajalin musamma, dan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Faltasbir, maka bersabarlah. Rasul mengatakan kepada utusan daripada keluarga Nabi tersebut. Wal tahtasib artinya ikhlaskan, ridhokan apa yang sudah terjadi. Ya, Rasulullah SAW punya anak sebelumnya, Sayyidina Ghasim wafat masih kecil. Kemudian Abdullah juga namanya Thayyib wafat masih kecil. Ya, sebagai seorang tua tentu berharap punya anak lanang yang akan besar tumbuh. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah pun takdirkan beliau anak yang kecil ini pun wafat ketika masih kecil. Maka berbondong-bondonglah mereka bersama Rasulullah SAW mendatangi rumah Rasulullah yang mana di situ ada jenazah putra Nabi SAW. Fa'arsala ilaihi tuqsimu alaihi liyannaha faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Jadi disitu hadir banyak sahabat yang tadi disebutkan nama mereka dan banyak lagi orang-orang sama-sama mendatangi tempat. Di situ ternyata putra Rasulullah itu telah wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Farufi'a ila Rasulullah SAW sabi, lalu dibawalah jenazah tersebut. Ketika Rasul datang ternyata sudah wafat. Maka Rasul pun diberikan mayit tadi dan digendong oleh Rasulullah SAW. Fa'adahu fi hijrihi, lalu Rasul bawa dan diletakkan di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu wa taga'gahu, lalu Nabi SAW memandang mayit tersebut, disaksikan oleh sahabat.
Nabi itu tersegut, nangis. Rasulullah menangis, menangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Mereka kaget melihat Rasulullah nangis. Orang paling sabar, paling tangguh, paling segalanya teguh, tapi saat itu menangis ketika mengendong mayit putra beliau tersebut, lalu beliau letakkan di kamar tersebut. Malam semua tegak dia itu tadi terseduh-seduh, menangis Rasulullah SAW. Fafadat ainah, dan mengeluarkan air mata. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad bin Ubadah yang saat itu bersama Rasulullah melihat Rasul menangis, beliau bertanya, ma hadha ya Rasulullah, ini tangisan apa? Karena Rasulullah SAW melarang orang menangis tapi berlebihan. Kalau nangis yang tidak berlebihan tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Faqala hadhihi rahmah, maka Nabi mengatakan, aku nangis ini menunjukkan aku punya sifat rahmah. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah berikan di hati-hati hambanya. Jadi kalau ada orang terpisah, meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, meninggal siapa yang dekat yang dia cintai, lalu menangis, jangan dilarang, biarkan selagi tangisan itu tidak berlebihan. Apalagi yang sifatnya Allah bilang meratap, itu haram dalam syariat Islam, tidak dibolehkan. Kalau nangis baik, nangis, kita suruh sabar cantik, atau biar kalau dia nangis sampai puas, biarkan. Justru kalau ada orang dapat musibah tidak nangis itu agak bahaya juga. Mungkin dia tahan, ada saatnya nanti meledak. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau kita memang pengen nangis, tangiskan. Bukan aib, bukan suatu kekurangan, bukan satu hal yang buruk. Ketika kita menangisi ada keluarga kita yang kita cintai meninggal dunia. Kalau kita nangisi tentang kehilangan dunia, itu yang bahaya. Tapi kalau meninggal dunia, tidak satu aib, bukan satu yang wajar. Bahkan Rasulullah SAW pun menangis atas wafat putra beliau. Wa fi riwayah wa fi qulubi man syaa min ibadihi. Rahmah adalah sesuatu yang Allah letakkan kepada hati hamba-hambanya. Dan riwayat di hati-hati orang-orang hamba-hamba yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ada orang yang tidak diberikan Allah sifat rahmah. Melihat orang wafat, bahkan keluarganya wafat, biasa baik. Tidak ada tangisan, tidak ada nampak suatu kesedihan, tidak. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang punya sifat penyayang. Allah rahmati hamba-hamba yang memiliki sifat rahmah. Wallahu a'lam. Nah, sekarang ada kisah cantik, panjang ini hadis, panjang ini cerita. An Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala, dari sahabat Rasulullah Suhaib, beliau bercerita kepada kita, hadis ini sahih, diangkat oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Memang ini cerita menarik, indah, tapi ada hikmah di dalamnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bercerita tentang kehidupan, kejadian zaman sebelum Rasulullah, zaman dulu, kejadian pada umat Nabi terdahulu. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu. Diceritakan rahimahullah bahwasanya zaman dulu, zaman Nabi terdahulu, ada seorang raja. Raja ini fiman kana qablakum kana lahu sahir. Seorang dia raja dan dia ahli sihir. Dia raja, dia punya tukang sihir yang hebat. Dulu raja-raja itu backingnya tukang sihir. Nah, tukang sihirnya ini sudah tua, sudah nak minta pensiun sama raja. Lalu minta, wahai raja, carilah seorang pemuda yang akan ku ajari sihir sebagai penggantiku, aku sudah tua. Maka didapatkanlah, dicarilah, diseleksi, dapatlah seorang pemuda yang dianggap mampu, mapan, akan mampu menerima ilmu sihir dari tukang sihir yang sudah sepuh tadi. Falamma kabila qala lil malik, tukang sihir itu ketika sudah
tua, dia berkata kepada Malik, ini kabirtu fab'ath ilayya ghulaman yu'allimuhu sihir. Fab'atha ilayya ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqi, lalu terpilih seorang anak muda tadi. Nah, anak muda ini rumahnya di luar istana. Tukang sihir itu rumahnya di luar istana juga. Jadi setiap jalan, budak ini berjalan menuju ke tukang sihir tadi, privat di bahasa sekarang. Belajar idofi kalau bahasa Arabnya. Belajar khusus, taklim. Subhanallah, setiap dia berjalan menuju ke rumah tukang sihir, dia melewati tempat ibadahnya seorang ahli kitab Yahudi, rahib, pendeta ahli kitab, yuwahidullah, yang beriman kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah, muslim, seorang ulama rahib dari agama terdahulu, katakanlah Yahudi, muslim. Subhanallah, budak ini setiap nak belajar ke tempat tukang sihir, hatinya condong pengen mendekat kepada rahib tadi, sehingga dia mampir, duduk mampir berguru sama tukang, sama rahib ini, sama pendeta tadi, duduk belajar, dan hatinya ngerasa damai. Lalu dia pun hanya beriman. Dia datang ke tukang sihir, dia saksikan bertolak belakang niat. Sihir ngajak dia dengan hal-hal yang negatif, sehingga dia tidak mau lagi datang ke tukang sihir itu. Ketika suatu hari dia datang ke tukang sihir terlambat, dimarahi, digebuk oleh tukang sihir tadi. Baik. Qala yu'allimu wa kana fi tariqi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu wa kana idza ata sahir marra bir rahib wa qa'ada ilayhi fa idza ata sahir darabahu fashaka dhalika ila rahib. Jadi setiap kali datang ke rahib terlambat gara-gara dia mampir ke dipukul oleh tukang sihir tadi. Hanya dia lapor kepada rahib, kepada pendeta nih, aku tidak sanggup lagi sudah, katanya. Aku tidak mau lagi ke tukang sihir, tapi aku ini disuruh belajar sama dia. Carikan aku solusi, katanya, biar aku tidak lagi digebuki. Ya sudah, sama rahib tadi, ya, dibuatlah suatu hilah. Kata rahib tadi mengajarkan kepada anak muda tadi, faqala idza khashita sahir faqul habbasani ahli, wa idza khashita ahlaka faqul habbasani sahir. Jadi sihir tidak tahu, tukang sihir ini tidak tahu kalau dia mampir ke rahib pendeta tadi. Jadi pendeta ngomong, sudah ini kau kalau datang kepada tukang sihir tadi, kau kan terlambat setelah datang ke tempat aku. Kau ngomong, aku ditahan keluarga aku, tidak boleh mentu cepat. Ya, keluarga aku ya aku. Rahib itu sudah menganggap dia keluarga. Nah, nanti kalau kau datang terlambat pulang ke rumah, karena kau mampir ke tempat aku juga, katakan sama keluarga kau ditahan oleh tukang sihir, tidak boleh balik cepat. Ya, ini khilah namanya. Ya, kalau kau datang ke tempat tukang sihir terlambat, gara-gara kau hadir ke majlis aku, sampai ke tempat tukang sihir, kalau kau ditahan oleh keluarga, tidak boleh mentu cepat-cepat. Kalau kau balik terlambat, gara-gara kau mampir ke tempat aku, sampai ke sama keluarga kau. Ya, kalau kau ditahan oleh tukang sihir, tidak boleh balik cepat. Jadi ditutup, dibohongi kedua-duanya. Nah, akhirnya ini ketahuan, ikhwan. Ketahuan karena ada suatu kejadian yang heboh. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli, wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Fa bainama huwa ala dzalika, akhirnya dinikmatinya. Ya. Hanya dia berjalan terus, dia nikmati, belajar terus, tambah ilmu, tambah hebat dia dari rahib, dari pendeta tadi, dan dia tidak lagi dipukul oleh tukang sihir dan tidak dimarahi oleh keluarganya, karena tahunya keluarganya dia terlambat karena ditahan oleh tukang sihir, datang terlambat ke sihir karena gara-gara ditahan oleh keluarganya. Fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabbatin 'azimah qad habasatin nas. Nah, ketahuinya gara-gara terjadilah suatu kejadian. Ada binatang buas yang besar nutupi jalan, duduk tengah-tengah jalan. Ya, sehingga wong kebingungan, wong ketakutan. Tidak ada yang berani ngusir binatang itu. Besar, mengerikan, binatang buas. Sini disebutkan jenisnya dabbah yang jelas, azimah. Qad habasatin nas. Faqala al-yawm a'lamu as-sahir afdal amir rahib afdal. Hanya budak itu dengan orang tidak ada yang berani ngusir ini. Dia tertariklah ya untuk ngetes ilmu, ya, ilmu sihir atau ilmu rahib yang lebih hebat. Dicobanya,
pakai ilmu sihir tidak mempan. Lalu dipakainya ilmu rahib dengan menyebut nama Allah. Faqala Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amr sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas faramaha faqatalaha. Lalu bertawassul, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ilmu rahib itu yang lebih kau cintai atau ilmu tukang sihir itu. Maka beliau ambil batu, beliau lemparkan dengan tawassul dengan ajaran sang rahib. Subhanallah, binatang itu mati dengan dilempar oleh dia dengan satu lemparan batu yang biasa-biasa baik. Sehingga jadilah heboh. Wong pun mengagungkan sang anak ini. Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amr sahib faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas wa marraha faqatalahu madha an-nas wa atar rahib fa akhbarahu faqala lahu ar-rahib ay bunayya anta al-yawm afdal minni. Lalu heboh, tukang sihir ngaso bangga yang punya ajaran dia. Ya. Lalu sang anak balik kepada rahib menceritakan kejadian. Apa kata rahib? Masya Allah, muridku, kau sekarang sudah jadi guru. Kau lebih hebat dari aku sudah. Aku tidak mampu punya seperti yang kau miliki. Kau sudah hebat dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan segala yang Allah berikan. Fa'atar rahib fa'akhbaru faqala lahu rahib ay bunayya anta al-yawm afdal minni. Kau sekarang lebih afdal dari aku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku sudah mendengar cerita tentang kau sebelum kau ceritakan, semua orang sudah cerita. Tentang kehebohan kejadian yang luar biasa tadi. Wa innaka satubtala, tapi hati-hati, kata rahib tadi, rahib orang soleh. Setelah ini kau bakal dapat cobaan. Setelah ini kau bakal banyak dapat cobaan. Fa in burita fala tadullu alayya. Kalau sampai kau dapat cobaan dan kau dalam keadaan kepepet, jangan kau bocor ke kalau aku guru kau. Kalau aku yang ngajari kau, silent tidak teman sekarang. Jangan sampai kau sebutkan kalau aku ini adalah yang ngajari kau. Jangan sampai. Fala tadullu alayya wa kana ulam yubri'ul akmah. Semakin masyhur, masya Allah, berani akhirnya dia diberi Allah banyak orang datang berobat. Biasa, manusia seperti itu, viral. Datang membawa obat, sembuh. Yang pincang, yang lumpuh, sembuh. Yang punya penyakit baros, penyakit belang, hapus, sembuh. Bahkan sampai wong buta pun sembuh dengan tangan lewat sang ulam tadi. Wujudawin nas min sa'il adwa. Bahkan yang mengobati wong dari segala macam penyakit bisa disembuhkan oleh anak muda tadi. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amiya fa'atahu bi hidayah kafiran. Lalu kabar ini pun sampai kepada temannya raja, temannya sang raja yang sudah mengalami kebutaan sudah lama. Dia dengar kalau ada seorang anak muda yang bisa mengobati segala penyakit, maka dia datang kepada anak muda tersebut, minta diobati. Subhanallah, diobati dan sembuh. Maka dibawa harta yang banyak sebagai hadiah untuk memberi kepada sang pemuda tadi. Faqala ma hahuna laka in anta safitani. Ditolak oleh budak tadi. Jangan, aku tidak minta ini. Aku membantu bukan karena tujuan ini, tapi engkau telah menyembuhkan aku, kata kawan raja tadi. Lah, bukan aku menyembuhkan kau, tapi Allah yang menyembuhkan kau. Nah, di situ bocor. Di situ ada yang ngomong, yang menyembuhkan kau bukan aku. Yang menyembuhkan semua orang yang kusembuhkan bukan aku, tapi Allah. In anta syafitani, qala la inni la ashfi ahadan, innama yashfillah ta'ala. Fa in amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafaka fa'amara bihi ta'ala. Jadi sebelum si teman raja ini, sebelum teman raja ini datang berobat, ngomong dia, sembuhkan aku. Tapi ditawar budak ini, yang menyembuhkan wong galau-galau itu bukan aku tapi Allah. Nah, kalau kau pengen sembuh, kau masuk Islam, kau harus beriman kepada Allah. Karena butuh pengen sembuh, ditawari yang menyembuh itu adalah Allah, kau harus beriman kepada Allah, maka dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang ditawarkan ditolaknya, tapi ditawarnya gantinya adalah kau masuk Islam. Kau beriman kepada Allah, Allah akan menyembuhkan kau. Maka karena dia pengen sembuh, buta, siapapun pengen melek, maka akhirnya masuk Islam. Amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafaka fa'amana bihi. Lalu teman raja tadi, yang kafir tadi, masuk Islam karena pengen sembuh. Fasyafahullah ta'ala, lalu dia pun sembuh.
sembuh. Begitu sembuh, dia datang mengunjungi sang raja. Dia datang menemui sang raja. Sang raja pun kaget. Malai kau? Bacanya kau? Siapa yang nyembuh ke kau? Faqala atal malik fajalasa ilaihi kama kan yajlisu. Dia pun datang mengunjungi sang raja, kawan dia. Sebagaimana dia sering dulu memang berkawan. Duduk. Faqala lahul malik man radda 'alaika basaraka. Siapa yang menyembuhkan kau? Siapa yang mengembalikan kau bisa melek ini siapa? Qala, orang ini menjawab, Rabbi, Tuhanku Allah. Dia mukmin sudah. Allah Rabbi. Qala awalaka rabbun ghairi. Jadi ini jenis Fir'aun juga raja ini. Jenis Fir'aun juga. Begitu dengar Tuhanku yang menyembuhkan aku, Allah. Marah raja ini sama kawan ini. Kau punya Tuhan selain aku. Kau mengaku ada Tuhan selain aku. Maka qala Rabbi wa rabbuka Allah. Dengan tegas orang tadi dengan iman, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibahu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam. Nah, begitu sudah tak lagi beriman sama raja, bahkan dengan lantang mengatakan Tuhannya adalah Allah, bahkan menegaskan Tuhanku dan Tuhan adalah Allah, langsung disikat, dimbek, dipukuli, diazab, disiksa, disuruh ngaku siapa yang ngajak kau beriman, siapa yang ngajak kau beriman. Kalau disiksa terus disiksa, hanya tak tahan, tak kuat, sampailah ngebocor ke yang ngajari aku beriman, yang menyembuhkan aku dengan doanya adalah gulam, budak muda Fulan bin Fulan. Terkejut raja, no, budak yang ku didik dulu, yang ku kirim untuk belajar sama tukang sihir dulu, ternyata dia kafir dari agamaku, dia beriman dengan Tuhan selain aku, Allah. Hatta dalla 'ala ghulam faji'a bil akhirnya dicarilah pemuda tadi, ditangkap. Faqala lahul malik ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubril akma wa abrasul wa tuf'al wa taf'al wa taf'al. Wahai anak muda, raja tadi nah apa dia ngayulah, wahai anak muda, telah sampai kepadaku tentang kehebatanmu dengan sihir yang kau pernah belajar dari tukang sihir yang aku suruh kau belajar dulu. Kau mampu menyembuhkan uang lumpuh, kau mampu menyembuhkan uang penyakit belang, kau bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit, kau mampu, dipuji oleh raja. Tapi raja dengan versi itu tukang sihir ngajari dia. Maka dijawab oleh sang anak muda, faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah. Raja, yang menyembuhkan orang sakit gala-gala itu yang kau dengar itu bukan aku, tapi menyembuhkan mereka adalah Allah. Yang menyembuhkan mereka termasuk kawan kau itu juga Allah, bukan aku. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka sama dapat bagian seperti kawan si raja tadi, ditangkap, disiksa, dirajam, diazab, sampai budak muda ini tak kuat. Ditanya siapa yang ngajari kau, dia raja. Hanya dibocornya lah, yang ngajari adalah rohib, yang ngajari adalah pendeta ngajari aku. Maka pendeta pun dicari, ditangkap, kena yang musal-sal. Faji'a bil rahib faqila lahu irji an dinik fa'aba fada'a bil minsyar. Lalu dipanggil, ketangkap, lalu dipaksa untuk murtad, untuk meninggalkan agama Allah dan kembali mentuhankan dirinya. Rahib tidak mau, maka diadab dengan adab yang luar biasa. Fa'akhadhu minsyar, diambillah minsyar. Apa minsyar? Gergaji. Fawadi'a minsyar fi marfak ra'si, lalu letakkan di atas kepalanya, di bagian belahan rambut. Fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqahu thumma ji'a wa yajlisul malik faqila lahu irji an dinik fa'aba. Lalu begitu sudah digosekkan, masih ada nyawa, ditanya balik tak kau kepada agamamu kufur, tidak mau, tetap. Lalu dilanjutkan sampai wafat. Fawada'a fi mirfaq ra'si fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqahu thumma ji'a bil ghulam. Setelah wafat, meninggal, maka ditarik yang kedua. Siapa? Gulam. Kalau kawan tadi mati duluan, kawan tadi mati duluan, disiksa setelah dia bocorkan tentang si gulam.
Makanya anak muda itu dipanggil, ditunjukkan, nih akibat orang tidak mau nurut sama raja. Dia nyaksikan budak ini bagaimana rahib mati dengan mengenaskan, terbelah jasadnya. Ditarik si pemuda, thumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinik fa'aba. Maka raja ngomong, baliklah kau ke agamaku. Tak mau anak muda ini. Fadafa'u ila nafarin min ashabihi faqala idhabu ila jabalin kada wa kada fas'adu bihi al-jabal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fadhahabu bihi fasaidu bihi al-jabal. Nah, lalu raja memerintahkan cari pengawal, ikat dia. Beda hukumannya. Ya, karena diharapkan kalau dia budak ini beriman. Kenapa? Kalau dia beriman, tidak dibunuh mati, dia baca ngajak uang gara-gara tetap beriman kepada raja dan mengaku kalau itu adalah sihir. Budak ini tidak mau. Hanya raja menunjuk kesempatan, tidak digergaji. Tapi raja nyuruh pengawal, 2 orang pengawal, bawa ini budak, kebat dia ikat, bawa sampai ke pucuk tinggi, gunung yang paling tinggi. Begitu sampai di puncak gunung, tawarkan dia, nak mati kami untalkan, atau kau kufur kembali kepada agama raja. Sampailah di pojok di atas gunung, lalu ditawarkan tawaran tadi sesuai arahan dari raja. Kata raja, kalau dia galak, jangan dibuang ke, jangan dilempar ke, ajak balik. Ya, tapi kalau dia mau, lemparkan. Begitu ditawarkan hal itu, maka sang anak ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabal. Ya Allah, lindungilah aku dan selamatkan aku dari kejahatan mereka. Begitu budak ini berdoa, gunung itu goyang. Begitu gunung itu goyang, budak ini kokoh mantap. Pengawal-pengawal raja nyampak kalau mati tewas. Mati tewas. Subhanallah, budak muda ini datangnya raja, balik lagi. Unjuk datang mana? Nak terkejut sana, masih hidup kau? Hah? Masih hidup kau? Mana pengawal? Pengawal kalau mati kan nyampak dari gunung. Mana itu? Ya, beliau katakan dia sampainya, aku betul dapat pertolongan dari Tuhan. Hanya subhanallah, ditangkap lagi oleh raja. Lanjut sini, faqallahul malik faf'al ashabuka. Fa'al ashabuka faqala kafanihum Allah Ta'ala fadabahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi gururin wa tasawwatu bihi lil bahar fa in raja'a dini wa illa faghadhifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfini bima syi'ta fankafat bihi safina fa ghariku wa ja'a yamshi ila al-malik faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabu qala akfani Allah Ta'ala. Qala al-malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amaruka bihi. Jadi akhirnya Allah raja ngomong, tangkap dia, ikat dia, bawa dia pakai perahu, bawa pakai kapal ke tengah lautan. Kalau sudah sampai tengah lautan, ikat dia dengan batu, siap lemparkan ke lautan. Ikat batu biar tenggelam. Tapi tawari dulu, dia nak murtad apa tidak? Kalau dia nak kembali kepada agamaku, mila aku menjadi Tuhan, mengaku Tuhan, maka bawa balik, selamatkan dia. Tapi kalau tidak, lemparkan ke laut. Sampai tengah laut, sudah eksekusi tinggal dilakukan, maka sang ulama ini berdoa lagi, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka-mereka ini. Maka inilah terjadilah topan yang besar, kapal itu gonjang ganjing, orang-orang jatuh ke mati. Budak ini balik lagi, selamat dan mendatangi raja lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang hadisnya segitu. Oke, kita selesaikan dengan azan dari fadl. Barangkali yang berwudu silakan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Marhaban bil ghalin adlan salat. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang sikap lambat. Biar ikhwan balik bersama-sama. Antum balik sikap lama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ikhwan kalau ada yang nak mutu, fadhal itu depan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillah wa ta'ala. والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف الذي تعانت رفيعا وبأتق مقاما محمودا الذي آتي رحمة رحمة ربي يغفر له ربي يغفر له ربي يغفر له ربي يغفر له ويرحمهما وربينا صغيرا وصلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين. Masyaallah ahbab rahimahullah, telah lanjutkan ya pembacaan hadis tadi, cerita tadi. Jadi setelah itu dia selamat, dia balik lagi. Didatangi lagi raja. Raja pun kasih, masih hidup kamu. Mana pengawal-pengawal aku? Mati dibinasakan oleh Allah Tuhanku. Lalu dia ngomong, raja kau bakal mampu bunuh aku kecuali kalau kau mau membunuh aku ajari caranya. Kalau kau mau membunuh aku ajari caranya. Kau nurut perintah aku dulu. Faqala kafanahum Allah Ta'ala. Faqala al-malik innaka lasta biqatili. Sungguh kau tidak akan mampu membunuh aku hatta taf'ala ma'amaruka, sampai kau mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Qala ma huwa. Apa itu? Kata raja tadi. Qala tajma'un nas fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jid'in thumma khudh sahman min kinani thumma da'i sahm fi kabidil kus thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma armi fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani. Raja ini jadi tidak cerdas, ya, diperdaya oleh anak muda ini saking ambisi pengen membunuh tadi. Kata anak muda tadi, kau ikut perintahku, kau bisa bunuh aku. Apa itu katanya? Kumpulkan manusia sebanyak-banyaknya di suatu tempat. Kumpulkan semua masyarakat di suatu tempat. Lalu kau buatlah salib dan saliblah aku. Saliblah aku di salib tersebut. Kebanyakan dulu kan membunuh seperti itu. Gantung. Lalu kau ambillah panah. Panah tadi kau siapkan dengan busurmu, kau bidik ke arah aku. Nah, kau lemparkan panah itu, lepaskan sambil mengatakan dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si ulah. Jadi dia suruh menyebut nama Allah dan disaksikan oleh semua manusia. Kalau kau lakukan itu, kau akan mampu membunuh aku.
Senang aja tadi. Dia lupa kalau itu disuruh untuk mengucapkan kalimat itu Bismi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah. Kalau macam itu pasti menunjukkan kekuatan itu di tangan Allah. Nah, raja tadi lupa. Dia mau, senang dia. Maka dikumpulkannya manusia, kalau dibuatnya salib, lalu si pemuda tadi diikat di salib, lalu dia memanah. Ketika dia memanah, dan dengan lantang raja itu menyebutkan kalimat Bismillahirrabbilghulam, summa rami fa'innaka idza baghdal. Nah, fasaidin wahid rasulullah ala jai summa akhadha saham wa la saham fi jabal al-qaus wa Bismillahirrabbilghulam thumma ramahu fa waqa'a saham fi sadrihi. Lalu dilemparnya panah tadi dan menyebut Bismillahirrabbilghulam, kena di pelipis ini, tertancap. Lalu wafat, meninggal. Senang aja. Begitu aja senang, wong galau langsung amanna bi rabbil ghulam. Seluruh orang masuk Islam galau. Karena menyaksikan. Gajah berapa kali bunuh tidak berhasil, tapi dengan menyebut nama Allah dia berhasil. Fawada ayadahu fi sadrihi famata faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam. Menyaksikan itu seluruh orang yang hadir langsung mengatakan masuk Islam. Amana birabbil ghulam fa utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kuntu tahdaruka wallahi nazala bika hidruka qad amana an-nas fa amara bil akh uhdud. Maka ketika itu raja yang tadinya senang jadi kebingungan. Maka menterinya mengatakan, kau melakukan suatu kesalahan fatal katanya. Kau menyebut melakukan dengan menyebut nama Tuhannya si ghulam. Maka orang masuk itu baru sadar, baru bakalan jenggot, langsung ngamuk aja tadi, tangkap seluruhnya ini. Suruh tangkap oleh ini cerita Ashabul Ukhdud. Cerita Ashabul Ukhdud yang disebutkan dalam Al-Quran. Faqila lahu araita ma kunta tahtadur qad wallahi nazala bika hidruka qad amana an-nas wa amara bil ukhdud. Jadi Ukhdud itu dibuat seperti benteng, ya, dikepung, di benteng dikumpulkan galung tadi itu. Lalu dibuatlah api yang besar. Disuruh mereka untuk kufur dari beriman kepada Allah, untuk kembali kepada menyembah dirinya sebagai Tuhan. Yang tidak mau lempar ke api, yang tidak mau lempar masuk api. Itulah cerita Ashabul Ukhdud. Fa'amara bil ukhdud bi afwahi syikaki fa khuddat wa udrimat fi maniran fiha niran. Wa qala man lam yarji an dinih fa aqmihu fiha aw qila lahu aqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atan wa ma hu sabi laha fata'asat an taq'a fiha fa qala laha al-ghulam ya ummi isbiri fa innaki 'ala al-haqq. Nah, inilah cerita tentang bayi yang bisa ngomong. Ya, Rasulullah ada 4 bayi yang bisa ngomong, itu kata Rasulullah. Yang di antara ini Ashabul Ukhdud. Sekarang cerita tentang Uzair ibnu Allah, tentang kemudian Nabiullah Isa AS dan huwa Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW dari kecil sudah bisa ngomong. Bismillah. Nah, ketika dilempar mati, seorang ibu sedang gendong anak bayi. Dia ditarik oleh pengawal untuk dilempar, karena dia tidak mau kafir, mau dilempar ke api. Bingung dia mikir ke bayi ini. Subhanallah, bayi itu ngomong, la takhaf wa ya ummi, la takhaf isbiri. Jangan kau takut, kau sabarlah. Biar kita dilemparkan api. Andini fa'minhu fiha. Fadilah hatta ja'at imra'atun wa ma hasabi. Sampai datang lagi dia seorang perempuan dengan membawa bayi laha. Fata'asat, bingung, maju mundur, kesian sama bayinya. Antaqa'a fiha, kalau sampai dia sama bayinya masuk ke lubang, dia pengen demi menyelamatkan bayi dia bingung dalam bimbang tersebut. Maka ghulam, bayi tersebut berkata, faqala lahal ghulam ya ummi isbiri fa innaki al-haq. Ya ummi, sabar, kau dalam kebenaran. Maka mereka pun berpelukan, dipeluknya bayinya tadi dilemparkan ke dalam api. Wallahu a'lam bishawab. Rawahu Imam Muslim. Intahal kisah. Ya, antum bisa cari, ada kartunnya, ada pernah nyaksikan film kartun ini. Ya, kalau antum bisa cari kan kartun Kristal, ceritanya cari cerita Ashabul Ukhdud. Ya, film kartun Islam ceritanya Ashabul Ukhdud. Atau kalau film manusia yang aslinya kisah Nabi Musa itu ada dakwah. Ya, Ashabul Ukhdud cerita nih, ya, cantik luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Rahimahullah.
Mari kita baca istighfar aja. Nanti pas habis salat baru kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 wa atubu ilallah mimma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أستغفر الله ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله للذنوب كلها سرها وجهرها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجديدها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها وأتوب إليه. اللهم أستغفرك من ذنب تبت إليك من ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه الرضا. وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم أخلفتك فيه. وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل رخص مما اشتبه علي وهو عندك حرام. وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي إذا ارتكبتها وآتيتها بها من العصيان فأتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم. وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فتقويت بها على معصيتك. وأستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا
يسعها إلا حلمك ولا ينجيني منها إلا عفوك وأستغفرك لكل يمين سلفت مني فخلفت فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا وأنا معاقب بها وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين نبيك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة مبالاة بها وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جابر كل كثير يا وارث كل وحيد ويا صاحب كل غريب يا ميسر كل عسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على صورة سيدنا محمد في الصور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترف نلومكم بطريقة حسنة اعترفنا وأننا أسرفنا على نظر أسرفنا تاب علينا توبة أغسل لكل حوبة واسترنا عورتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه حلالة في الصبر والحمد لله. فاتحة للقبول تم صلى الله عليه وسلم سابقا نسأل الله غفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجتنا ويشفي مرضانا خصوصا زوجة سيدة بنت عمنا إدريس وسيد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والسيد محمد بن الحداد والعام علي بن الله وابنها وكل شيباننا وأمامنا وكل من حضرنا وطلابنا تلميذاتنا ومن أوصانا بدعاء شفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يعدل سقما ولا ألم الله يتلنا من خير العافية ويمسكه بالطاعة فيختم لنا ولكم سن خاتمة في كلمة العافية إلى حضرة النبي سيد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Menyampaikan satu undangan pembukaan iftitah Rotib Arba'in. Ya, setiap tahun alhamdulillah bahkan ini sudah dilakukan dari zaman almarhum Ustaz Hilman Thayyib menggerakkan, memasyarakatkan, mengenalkan lebih luas tentang Rotib Imam Abdul Haddad. Jadi ada kegiatan namanya Rotib Arba'in, berpindah dari rumah-rumah ke majelis-majelis dan masjid-masjid terjadwal seperti Maulid Arba'in. InsyaAllah besok ya pembukaan pada Isya, acaranya pada Isya. InsyaAllah besok akan diadakan di rumah Haji Herman. Di mana itu rumahnya? Angkatan 66 dekat di grup ada kali undangannya yang saling bagi beh. Saya dihadiri oleh guru-guru kita, berhabib kita, sampai keberkahan daripada acara tersebut. Tidak bisa hadir 40, hadir 4 jadilah ya. Kalau pacar B alhamdulillah wallahu a'lam bissawab.